بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما. عدنان بھائی، ہاں جی شیخ. Great. عدنان بھائی، ریکارڈنگ میں کوئی نوائز تو نہیں آ رہا ہے؟ نہیں it's fine. اوکے، ٹھیک. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. تو الحمدللہ جو ہے ہم آج الدرس السابع ہم نے پڑھا ہوا تھا، آدھا اور آدھا پڑھنا باقی تھا. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم لوگ پیج نمبر 42 کے اندر ہے. پیج نمبر 42 کے اندر ہے اور ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا دخل قبل ثلاثت ایام. ہم دھیرے دھیرے جو ہے نا نئی نئی چیزیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا. تو انشاءاللہ نئی نئی چیزیں جو ہے نا سمجھیں گے، تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات، اور ڈھیر سارا سمجھیں گے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا. تھوڑی تھوڑی چیزیں جو ہے نا سمجھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، پھر اس کو یاد رکھنے کی جو ہے نا کوشش کیجیے، ان کا استعمال یاد رکھیے، ہے نا. ڈھیر سارے گرامر کے رول ایک ساتھ جو ہے نا سیکھنا، سمجھنا، بتانا، یہ ٹھیک نہیں ہے لینگویج کے اندر، ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے گا ہم نے یہاں پر جو ہے نا یہاں تک پڑھ لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. اور آج جو یہاں پر پڑھیں گے الابو الابناء دخل. اچھا، تو الابنا الابو این الکتاب، والد صاحب نے پوچھا. یہاں تک آپ لوگ مل گیا لیسن ہمارا آج کا. کہاں سے پڑھنا ہے؟ سبھی لوگوں کو آواز آ رہی ہے برابر؟ جی سر. جی السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. جی بس چلتے ہیں ہم آگے. تو الابو، والد صاحب نے پوچھا. پھر اب والد صاحب نے پوچھا. یہ دیکھیے کہ نئے رول جب ہم لیسن ختم کریں گے تو ساری تمارین کے اندر ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی ہمیں کہ ہم نے اس لیسن میں کیا کیا پڑھا ہوا ہے اور کیا کیا جو ہے نا ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے الحمدللہ، ہے نا. تو اس کی پریکٹس ہوگی تبھی سمجھ میں آئے گا کہ اچھا ہم نے اس لیسن میں یہ بھی پڑھا ہے اور یہ بھی پڑھا اور یہ بھی پڑھا ہوا ہے نا. تو چلیے گا این الکتاب، کتاب کہاں ہے، کون سی کتاب، اس کی صفت آ رہی ہے آگے کہ ذو الغلاف الاحمر، لال کلر کے لال کور والی، ہے نا. لال غلاف والی کتاب کدھر ہے؟ ریڈ کلر کا جو غلاف ہوتا ہے اس کو، غلاف کا مطلب ہوتا ہے کور عربک میں. غلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلاف کا مطلب کور کسی بھی چیز کا، جیسے کتاب کا جو کور ہوتا ہے اس کو عربی میں غلاف کہتے ہیں. اور ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں غلاف، تکیے کا غلاف، ہے نا. تکیے کا غلاف ہوتا ہے. تو غلاف جو ہے نا کس چیز کو ڈھکنے کو عربی میں غلف یغلف غلف یغلف کہتے ہیں. غلاف کا مطلب ہوتا ہے پردہ. ایک پردے کے لیے بھی پردہ جو ہوتا ہے کرٹن، اس کے لیے بھی غلاف ہی ورڈ یوز ہوتا ہے کیا؟ غلاف بھی ہوتا ہے اور جو ہے نا دوسرے الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں اور بھی مارکیٹ کے اندر. تو فی الوقت ہمیں ذہن میں رکھنا کہ غلاف کا مطلب ہوتا ہے پردہ، کسی بھی ٹائپ کا پردہ، بفر، ہے نا، کرٹن وغیرہ، ہے نا. تو کتاب کا جو کور ہوتا ہے، خاص طور پر یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے کتاب کے کور کی، تو کہہ رہے کہ این الکتاب، این الکتاب، کہاں ہے کتاب، کون سی کتاب. اب اس کی صفت آ رہی ہے کہ ذو الغلاف الاحمر، لال کور والی کتاب. ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، والی. ہم نے پڑھا ہے کہ نہیں؟ ذو خلقن ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ اخلاق والا، ہے نا. ذوالنورین بھی پڑھا نا؟ ہاں جی، ذوالنورین. ذوالنورین. تو یہ ذو جو ہے نا ہم نے بک 1 میں ہی پڑھا ہوا ہے. ہم نے کہا ہے کہ بھی جو ہے نا کہ ذو خلق مجتہد و ذو خلق، ہے نا، حامد مجتہد و ذو خلق. تو ذو کا مطلب ہوتا ہے والا اور والی. ذو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ والا. ذو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا اس کو، والا. اب جو ہے نا آپ کچھ بھی بول سکتے ہیں، مال والا، علم والا، دولت والا، شہرت والا، ہے نا. تو اب ذل کے بعد جو ہے نا آپ لگائیے آگے جو لفظ لگائیں گے اس کی جو ہے نا جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ بن کر جو ہے نا صفت بن جائے گی، ہے نا. داڑھی والا، مونچھوں والا، لمبے بالوں والا، ہے نا. تو جو ہے نا یہ والا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. قرآن کے اندر بھی یہ استعمال ہوا ہے نا. قرآن میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے. تو این الکتاب ذو الغلاف الاحمر، کہاں ہے کتاب لال کور والی، لال کور والی یا ریڈ کور والی کتاب کدھر ہے نا. تو دیکھیے گا ذو کے بعد جو ہے نا الکتاب جو لفظ ہے اس کی صفت آ رہی ہے ذو الغلاف الاحمر. کتاب جو ہے نا ہم نے کہا کہ موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کہا تھا؟ موصوف اور صفت کیا ہوتے ہیں؟ ایک جیسے ایک جیسے ہوتے ہیں. ایک جیسے ہوتے ہیں کہ مطلب دونوں اگر موصوف پر الف لام ہے تو صفت پر بھی ہم الف لام استعمال کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ بات یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ ہاں جی. تو اب یہ دیکھیے گا این الکتاب ذو الغلاف الاحمر. تو اب یہ ذو الغلاف الاحمر یہ اس کی صفت ہے کتاب کی. ذو الغلاف الاحمر یہ پورا جملہ کیا ہے؟ یہ
ये जुमला क्या है, ये सिफत है मौसूफ किसकी सिफत है, अल किताब की, किसकी किताब सिफत है की। ये? किसकी सिफत है ये, किताब की जी। सिफत अब हम देख रहे हैं कि अब हम देख रहे हैं कि अल किताब पर अलिफ लाम है कि नहीं, अल किताब पर अलिफ है। लाम है कि नहीं? जी। तो जी चूंकि जी, तो मौसूफ पर अलिफ लाम है तो उसकी सिफत पर भी अलिफ लाम लगेगा। तो यहाँ पर अलिफ लाम, यहाँ पर जू पर नहीं अलिफ लाम लगा सकते चूंकि हम, है ना, जू पर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, तो लिहाजा क्या किया, जू के बाद जो लफ्ज आ रहा है उस पर अलिफ लाम इस्तेमाल किया गया है, उसके बदले में मुदाफिल है ना। हम यहाँ पर कहेंगे कि जू मुजाफ है और अल गिलाफ जो है ना मुदाफिल है ना, मुदाफिल है। तो फिर दोबारा याद रखिएगा मैं जो कह रहा हूँ, मौसूफ और सिफत एक मरतबा कहिएगा, मौसूफ और सिफत एक जैसे होते हैं, मौसूफ और सिफत, मौसूफ और सिफत एक जैसे होते हैं। मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद होगी। मौसूफ अगर वाहिद है तो सिफत भी वाहिद रहेगा। मौसूफ अगर जमा है तो सिफत भी जमा होगी। जमा होगी। हाँ, और मौसूफ अगर मुदक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर मुज़क्कर होगी। जी, और मौसूफ अगर मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस मुअन्नस रहेगा। होगी। जी। और मौसूफ अगर मारफा है, मारफा का मतलब अलिफ लाम अगर अल है लगा हुआ। अलिफ लाम लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, है ना, मारफा, इसके अलावा बहुत सारी नहीं, किसी लफ्ज के मारफा होने की बहुत सारी अलामतें और निशानियां हैं, लेकिन एक बुनियादी अलामत याद रखिएगा, तो जिस लफ्ज पर अलिफ लाम होता है उसको, उस लफ्ज को हम जो है ना मारफा कहते हैं, है ना, जिस लफ्ज पर अलिफ लाम लगा रहता है उस लफ्ज को हम क्या कहते हैं, मारिफा। मारफा कहते हैं। जैसे अल किताब, तो किताब लफ्ज पर अलिफ लाम लगा है कि नहीं, तो किताब हम कहेंगे कि ये किताब जो लफ्ज है अल किताब जो है मारफा है। अगर यहाँ से अलिफ लाम हटा दे, हम यहाँ पर यहाँ से किताब से अलिफ लाम हटा दे तो किताबुन बन जाएगा, अल किताबों से हम जी, तो नकीरा हो जाएगा। नकेरा हो जाएगा, उसको कहेंगे हम नकेरा। जी, तो कोई ये भी- इन दोनों लफ्जों को भी याद रखिएगा कि जिस लफ्ज पर अलिफ लाम आ जाता है उस लफ्ज को हम कहते हैं कि ये लफ्ज मारिफा है ना। मारिफा और है। जिस लफ्ज पर अलिफ लाम नहीं होता, अलिफ लाम हटा दिया जाता है, तो उस लफ्ज को हम कहते हैं कि ये नकेरा है, किताब। तो किताबुन, इस पर किताबुन जो लफ्ज है अलिफ लाम नहीं है उस पर, तो ये नकेरा कहेंगे हम, क्या कहेंगे इसको हम, नकेरा नकेरा कहेंगे। और अलिफ लाम लगा दिया किताबुन पर तो अल किताबु बन गया, तो अब हम इसको तनवीन कहेंगे हट जाएगी और सिंगल हट जाएगी। हाँ, मारिफा, अल किताबु मारिफा है। तो अब जो मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफत भी मारिफा होगी, मौसूफ और सिफत एक जैसे होते हैं कि नहीं, तो मौसूफ अगर मारिफा है तो इस जुमले के अंदर मौसूफ मारिफा है कि नहीं, बताइएगा। हाँ, मारिफा है। मारिफा है, अल किताबु जो लफ्ज है ये मारिफा है, लिहाजा इसकी सिफत भी मारिफा आनी चाहिए कि नहीं फिर मौसूफ के साथ। जी। तो इसकी सिफत मारिफा कैसे लाई गई, अलिफ लाम लगाया गया, लेकिन अलिफ लाम जू पर नहीं लग सकता है, अलिफ लाम जो है लफ्ज जू पर अलिफ लाम नहीं आ सकता है, लिहाजा इसके बदले में क्या किया इन्होंने, उसके बाद जो लफ्ज आ रहा है मुदाफिल है उस पर अलिफ लाम लगा दिया अलिफ लाम। तो हमने कहा कि जुल गिलाफिल अहमरी। तो ये बात क्लियर हो गई क्या, ये क्लियर हो गया मामला आपका। ओके, आगे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंशाल्लाह जब आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगी बातें इंशाल्लाह धीरे धीरे, ठीक है। तो अच्छा, अल्लज़ी काना फी गुरफती, हाँ, दूसरी सिफत है उसके बारे में और भी कि अल्लज़ी काना फी गुरफती, वो लाल कवर वाली किताब जो कि मेरे कमरे में थी। दोबारा जुमले को समझिए और फिर मुझे आप लोग समझाइए, दोबारा सुनिए, मैं तर्जुमा कर रहा हूँ, आप लोग सुनिए उसको अच्छी तरह और फिर उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। ऐनल किताबु ज़ुल गिलाफिल अहमरी, लाल कवर वाली किताब किधर है, अल्लज़ी काना फी गुरफती, जो मेरे कमरे में थी, है ना। तो देखिएगा वो लाल लाल कवर वाली किताब किधर है, जो मेरे कमरे में थी, है ना। तो ये अल्लज़ी के बाद भी जो ना अल्लज़ी भी उसकी सिफत बन गई किताब की, ठीक है। अभी देखिएगा काना का मतलब क्या होता है, काना का मतलब था, थे, थी। काना का मतलब होता था, है ना, और थी और थे और मुख्तलिफ शक्लें बनेगी उसकी, है ना। तो इसके बारे में जो है ना, काना के बारे में अब हम जो है ना और मजीद चीजें हम आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह समझेंगे। देखिएगा हम कहते हैं कि भी हामिद बीमार है तो हम कहते हैं हामिदुन मरीदुन, हम क्या कहते हैं, हामिद बीमार है,
हामिदुन मरीदुन कहते हैं। लेकिन अगर हमें ये कहना होगा कि हामिद बीमार था, हामिद बीमार काना हामिदुन था, मरीदुन। तो अब काना हम हामिदुन मरीदुन। तो चूंकि अब हम था कह रहे तो वहां पर काना का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम कहेंगे काना हामिदुन अब मरीदुन नहीं कहेंगे। पहले क्या कह रहे थे हम, पहले क्या कह रहे थे, जुमला हामिद बीमार है तो क्या कह हामिदुन रहे थे हम, मरीदुन। तो मरीदुन। जी, हामिद बीमार है तो हम कह रहे थे हामिदुन मरीदुन। लेकिन जब हम कहेंगे कि हामिद बीमार था तो अब हामिदुन तो वैसे ही रहेगा, काना हामिदुन, लेकिन मरीदुन नहीं कह सकते, मरीदन, है ना? तो अब मरीदन, तो अब हम कहेंगे काना हामिदुन मरीदन, मरीदुन से मरीदन बन जाएगा वो, मरीदुन से क्या बन जाएगा वो, मरीजन। मरीदन। मरीदन बन जाएगा। तो अब हम कहेंगे कि काना हामिदुन मरीदन, तो हामिदुन को हम कहेंगे काना का इस्म है और मरीदन को हम कहेंगे काना की खबर है। जब भी काना आएगा तो, जब भी काना इस्तेमाल होगा जुमले में, जब भी काना और कानत और कुंतो और कुन्ना इस्तेमाल होगा, मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होगा, आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगी बात। तो जब भी काना कानत इस्तेमाल होगा जुमले में तो उसका लाजमन उसका इस्म होगा और उसकी खबर होगी। क्या कहा, खबर होगी। क्या कहा मैंने, काना का इसम का और इसम होगा और काना की खबर उसकी होगी। इसम और खबर होगी। कि जब भी काना कानत वगैरह मुख्तलिफ शक्लों में इस्तेमाल होगा जुमले में तो एक उसका इस्म कहलाएगा और एक उसकी खबर होगी, और खबर हमेशा उसके मंसूब होगी। खबर क्या होगी, काना की इस्म, काना की खबर क्या होगी, मंसूब मंसूब होगी। हाँ। तो अब हम कहेंगे काना हामिदुन मरीदन, काना हामिदुन मरीदुन नहीं कह सकते, काना हामिदुन मरीजन। मरीदन कहना होगा हमें, ठीक है ना? तो जो है ना, अगर कहना हो कि भी आज टीचर गायब था या आज हामिद गायब था तो कहेंगे काना हामिदुन गायबन अल-यौम, काना हामिदुन गायबन, गायबन। हामिदुन गायबन। गायबन, है ना? तो अब काना कानिल हामिदुन मुदर्रिस गायबन, गायबन। तो अब हामिदुन को हम कहेंगे काना का इस्म है और गायबन, गायबन को हम कहेंगे कि काना की खबर है ना? लेकिन जो है ना, काना की हाँ खबर है। जी। तो अब यहाँ पर चूंकि फी गुरफती ये जो जुमले की शक्ल में, लिहाजा ये मंसूब को इसके अंदर मंसूब की शक्ल नहीं दिख सकती हमको, चूंकि ये जो है ना शिबुल जुमला है, तो जार मजरूर जी, ये शिबुल जुमला है, ये तो जार जार मजरूर है। मजरूर है। तो चूंकि जुमले की शक्ल में, क्लास की शक्ल में, लिहाजा यहाँ पर मंसूब मरीदन और गायबन की तरह इसको मंसूब जो है ना नजर नहीं आएगा, ये अंदर से मंसूब होगा, ये अंदर से मंसूब है। लेकिन जो है ना जो है ना ये हमें उस पर जबर, दो जबर, एक जबर नजर नहीं आ रहा है हमें, है ना? तो चूंकि ये शिबुल जुमला है, ये क्लॉज है, ये जुमले की शक्ल में है ये तो, लेकिन हम कहेंगे काना की खबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो काना को समझ में आ गया और जू को समझ में आ गया, आपके जू और काना समझ में आ गया आपके अभी थोड़ा सा? ओके ओके। और रअई तुमूहु, रआ जरा का मतलब होता है देखना, और रआ जरा देखना। का मतलब क्या होता है, बोलिएगा, मैंने क्या देखना। कहा? देखना। क्या देखना, तुमने देखा? हाँ। तो उसको देखा। ओके, अब आपसे आपसे मैं पूछूं कि देखने को अरबी में क्या कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे मुझे? आ यरा, आप जवाब क्या कहेंगे? हम देखने को अरबी में क्या कहते हैं? आ यरा, रा, है ना? ठीक है। गुरफती, गुरफती में उसका काना का इस्म और काना की खबर में क्या है शेख? आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगी बात, अभी जब आगे बढ़ेंगे तो सारा क्लियर होकर आएगा सामने, इंशाल्लाह ओपन हो जाएगा सारा। रा अच्छा, यरा और नजरा यंजुरु और हाँ जारा वो यजारू का जी, मतलब एक ही मतलब सबका होता है। माना देखने, जी सबका माना देखने का होता है। तो फिल वक्त जो है ना रा यारा को समझते हैं हम, रा यारा का मतलब तो देखना। मैंने देखा तो कहेंगे राई तू, मैंने देखा तो राई क्या तू, कहेंगे हम? राई तू, राई तू। तुमने देखा तो क्या कहेंगे हम? राई ता, क्या तुमने देखा तो कैसे पूछेंगे, क्या तुमने देखा? राई ता, अराइता, या फिर अराइती। अराइता या अराइती। क्या तुमने हामिद को देखा तो क्या कहेंगे हम? राई ता हामिदन, अराइता हामिदुन। अराइता हामिदन, हामिद। हामिदन, हामिदन राई ता मफूल हो जाएगा हामिदन। रहा का। ठीक है। अच्छा अगर सर अगर इसमें कहना होगा क्या, हामिदुन नहीं बोलेंगे। हामिद तो अराइता हामिद। मफूल बनेगा ना। जब भी जब भी जुमले के अंदर फेल इस्तेमाल होगा तो क्या ढूंढेंगे हम, फाइल और मफूल की नहीं। जुमले में जब भी फेल इस्तेमाल होगा तो लाजिमन उसका फेल जब होगा, अमल कोई होगा तो लाजिमन कोई अमल करने वाला होगा और लाजिमन किसी पर अमल हुआ होगा, है ना? फाइल और मफूल होगा कि नहीं? फेल जुमले में जब भी फेल इस्तेमाल होगा क्या ढूंढेंगे हम?
بتائیے گا फेल فاعل اور नहीं, مفعول ڈھونڈیں گے ہم फाइल فاعل हमेशा اور مرفوع होता है فاعل اور और मफूल مفعول ڈھونڈیں گے हमेशा ہم تو منصوب فاعل کیا ہوتا ہے فاعل کا اعراب کیا ہوتا فاعل ہے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے ہاں اور منصوب مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے تو کیا تم نے حامد کو دیکھا؟ جی تو کیا تم نے حامد کو دیکھا اور رأیت حامدن اور رأیت حامدن تو یہاں پر فعل کیا ہے اور فاعل کہاں ہے اور مفعول کہاں ہے یہاں اور رأیت حامدن کے اندر فعل فاعل مفعول کہاں ہے بتائیے ذرا رائٹ فیل ہاں یاد رکھیے فائل ہے حامدن یاد رکھیے رائتا فعل بفاعل ہے اور حامدن مفعول ہے یاد رکھیے گا اور رأیت حامدن کے اندر را جو ہے را جو فعل ہے اور تا جو ہے نا اس کا فاعل ہے اور رأیت تو تا جو ہے اس کے اندر فاعل ہے تاکہ ضمیر کیا ہے یہ تاکہ ضمیر کیا ہے یہ اور حامدن جو ہے نا اس کا مفعول ہے حامدن اس کا مفعول ہے تو ارائیتا تو ارائیتا کے اندر را جو ہے نا فعل تا جو ہے اس کا فاعل ہے ضمیر کی شکل میں اور حامدن اس کا مفعول ہے ارائیتا حامدن اچھا اگر ہمیں کہنا ہوگا کیا تم نے اس کو دیکھا تو اب ہم ہے نا تو اچھا ایک آدمی سے پوچھیں گے ارائیتا لیکن بہت سارے مرد سامنے ہو تو کہیں گے ارائیتم کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے ہم ارائیتم اگر پوچھنا ہو بہت سارے لڑکے ہمارے سامنے کھڑے ہو اور ہم ان سے پوچھنا چاہیں کہ کیا آپ لوگوں نے ٹیچر کو دیکھا تو ہم کیسے پوچھیں گے کیا آپ لوگوں نے ارائیتم المدرس ارائیتم الاستاذ کیسے پوچھیں گے ہم ارائیتم المدرس ہاں ارائیتم الاستاذ یا ارائیتم المدرس لیکن اگر ہمیں کہنا ہو کیا تم نے اس کو دیکھا کیا آپ لوگوں نے اس کو دیکھا تو اب ہم کہیں گے تو ارائیتم کے آگے واو ایڈ کر کے پڑھیں گے ارائیتموہ کیا پڑھیں گے ہم ارائیتموہ ہے نا تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ارائیتموہ کیا آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے یعنی اس کتاب کو دیکھا ہے جو کہ میرے کمرے میں تھی اور جس کا کور جو ہے نا لال کلر تھا تو این الکتاب ذو الغلاف الاحمر الذی کان فی غرفتی ارائیتموہ وہ کتاب جو کہ لال کور والی تھی اور جو کہ میرے کمرے میں تھی وہ کدھر ہے نا ارائیتموہ کیا آپ تمام لوگوں نے اس کو دیکھا ہے ارائیتموہ تو دیکھیے گا رأیتم اور اگر ضمیر استعمال کریں گے تو واو ایڈ کریں گے رأیتموہ پڑھیں گے رأیتموہ رأیتم ہو نہیں کہیں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم جلدی سے تو یوسف نے جواب دیا کیا جواب دیا یوسف نے پڑھیے گا اب آپ لوگ پڑھیے گا ہاں جی میں نے اور اس کو کوئی لیا تھا سسٹر کوئی پڑھے لاسٹ نائٹ کو میں نے لیا تھا اس کو ہاں جی اور کوئی پڑھ کے دکھائے مجھے اس جملے کو یوسف نے کیا کہا تو پڑھ کے دکھائیے ہاں جی قراتا پڑھیں گے قراتو پڑھیں گے ہاں جی ہاں تو ترجمہ مطلب کیا ہوگا انا اخذت البارحۃ وقرأت نصفہ کیا مطلب ہے اس کا پھر میں نے اس کو پچھلی رات لیا اور پڑھا آدھا پڑھا ہاں انا لاسٹ نائٹ کو لیا اور آدھا پڑھا میں نے تو انا اخذتہ میں نے اسے لیا ہے انا اخذتہ ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے انا ہاں جی بتائیے گا کتاب کے لیے استعمال ہو رہی ہے جی انا اخذتہ کے اندر ہو کی ضمیر کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے کتاب کے لیے استعمال ہو جو کہ پہلے گزر چکا ہے جی جو کہ لفظ کتاب پہلے گزر چکا ہے اس کے لیے استعمال ہو رہی ہے انا اخذتہ میں نے اسے لیا ہے اس کتاب کو جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں البارحہ کب لیا ہوا ہے لاسٹ نائٹ البارحہ کل نائٹ کل رات البارحہ کا مطلب کیا ہوگا کل رات ہاں جی کل رات میں نے لیا تھا اسے وقرأت نصفہ اور اس کو آدھا پڑھ بھی لیا ہے میں نے وقرأت قراتا نہیں پڑھیں گے اخذت وقرأت انا اخذت وقرأت میں نے لیا ہے اور میں نے پڑھا ہے وقرأت قراتا قراتے قراتو قرات
سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں اس کو, لیکن ہمیں سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اس کو کیا پڑھے ہم. اب قرا بھی قرات پڑھ سکتے ہیں, قراتا بھی پڑھ سکتے ہیں, قرات بھی پڑھ سکتے ہیں, قراتے بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن ہمیں کیا پڑھنا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. تو وہ قرأتو, اور میں نے اسے پڑھ لیا ہے, نصفہ آدھا, تو میں نے لیا تھا اس کو کل رات اور آدھا پڑھ بھی لیا ہے. ویری گڈ. تو ایسا ہونا چاہیے, انسان کو اتنا شوق ہونا چاہیے کہ انسان کتاب کا شوقین ہو. پیاس, جیسے انسان کو پانی کی پیاس لگتی ہے نا انسان کو, اور بھوک لگتی ہے, تو کیسے پیاس لگی ہو تو انسان کتنے 2-3 گلاس پی لیتا ہے دڑ دڑ دڑ. تو انسان کو اگر علم کی پیاس ہو تو پھر کتاب جو ہے نا ایک رات میں جو ہے نا آدھی ختم ہو جاتی ہے اس کی, ہے کہ نہیں. تو جو ہے نا علم کا شوق ہونا چاہیے اور علم کی پیاس ہونی چاہیے. اگر ہمارے اندر علم کی پیاس نہیں ہے تو پوری دنیا جو ہے نا آپ کو سکھانے پہ تیار ہو جائے, آپ نہیں سیکھ پائیں گے. اگر آپ کے اندر پیاس ہے علم کی تو پھر آپ کے لیے جو ہے نا کوئی ہیلپ نہ کرے تب بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیں گے کہ آپ بہترین سیکھنے والے ہو جائیں گے. چلیے آگے بڑھتے, اس موضوع پر زیادہ بات نہیں کریں گے اب ہم. الابو, والد نے پوچھا, وَأَيْنَ الْمَجَلَّةُ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ ذَاكَ الْكِتَابِ. کانا میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو, دیکھیے گا کانا کی مؤنث کی شکل کیا ہے, کانت. کانا کی مؤنث کی شکل کیا ہے, کانت. تو المجلہ, جی المجلہ کا کیا ہوتا ہے, مؤنث ہے اس کے لیے, المجلہ کیا لفظ ہے, مؤنث ہے اس کے لیے, مجلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, میگزین. سارے جو ہے نا سارے اسٹوڈنٹ یاد رکھے, الفاظ کو بھولنا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. الفاظ کو بھولتے چلیں گے تو پھر آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جتنے بھی الفاظ پڑھے سارے یاد رکھیے. سب کو یاد ہے المجلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ہاں جی. اور نیوز پیپر کے لیے عربی کا کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں نیوز پیپر کے لیے, صحیفۃ. اس کی جماعت ہی صحف. صحیفۃ. نیوز پیپر کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں, ایک بار بھی بتائیے. اس کی جمع کیا استعمال ہوتی ہے, اوکے. اور میگزین کے لیے کیا لفظ ہم نے پڑھا ابھی, اس کی جمع کیا آتی ہے, مجلتن کی جمع مجلات. ریڈیو اسٹیشن کے لیے کیا لفظ پڑھا ہے ہم نے, اذاعۃ. ہاں, آپ نے کس ریڈیو سے خبریں سنی, آپ نے کس ریڈیو سے خبریں سنی. تو ہم کیسا پوچھیں گے, اذا سمعت الاخبار, من ای اذاعۃ سمعت الاخبار, من ای اذاعۃ. اب ہم جی اب ہمیں جو ہے نا کون سی کے لیے لفظ یاد ہونا چاہیے, ایون والا. تو اب ہم کہیں گے من ای اذاعۃ, من ای اذاعۃ سمعت الاخبار. اور اگر پوچھنا ہوگا کہ آپ نے جو ہے نا یہ خبر کس نیوز پیپر میں پڑھی تو کیسے پوچھیں گے, چلیے آپ نے یہ خبر کس نیوز پیپر میں پڑھی, دوبارہ بولیے, کون بتا رہا ہے, دوبارہ بتائیں. ہاں جی, کیا بتایا آپ نے, اور کوئی بتا سکتا ہے صحیح, اس سے زیادہ صحیح کوئی بتا سکتا ہے, اور کون بتا سکتا ہے آپ نے یہ خبر کس نیوز پیپر میں پڑھی, اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے. ٹرائی کرے کوئی, سسٹر روبینہ ٹرائی کرے. ہاں جی, آپ نے کس نیوز پیپر میں یہ خبر پڑھی, من ای صحف قرأت. نہیں, آپ نے جو پہلے بتایا تھا سسٹر سحر نے بتایا تھا پہلے, جی سر, جی. تو انہوں نے جو صحیح بتایا تھا اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتا, میں نے ایسے بول دیا, اس سے زیادہ صحیح بتایا, اس سے زیادہ صحیح نہیں ہو سکتا, وہی صحیح تھا. فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر, یہ کریکٹ ہے جو سسٹر سار نے بتایا ہوا ہے. میں نے ایسے ہی آپ لوگوں کو جھٹکا دیا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ صحیح بتائے. آپ لوگ یقین کے ساتھ بتانا چاہیے کہ جو ہے نا جو یہ جملہ ہے اسٹرکچر بالکل صحیح ہے. فی ای صحیفۃ, فی ای صحیفۃ قرأت هذا الخبر من ای اذاعۃ سمعت هذا الخبر, ہے نا. تو یہ سارے الفاظ جو ہے نا ہمیں جملے جو ہے نا فوراً جو ہے نا کلک ہونے چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات,
जी शेख। चलिए कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग भी मेरे वीडियोस को 2-2 3-3 मरतबा देखा करें तो इंशाल्लाह मजबूती आएगी। आप लोग जो है ना 2 मरतबा 3 मरतबा देखेंगे तभी मजबूती आएगी, तभी बात समझ में आएगी आप लोगों को। ठीक है, तो चलिएगा। अइनल मजल्लतुल लती कानत तहत ज़ाकल किताबी, कौन बताएगा इस जुमले का मतलब? जी मैं बोलूं शेख? हाँ बिल्कुल, कोई भी बोल सकता है। जी वो मैगजीन कहाँ है जो कि मैंने रखी थी उस किताब के नीचे। हाँ, रखना किस लफ्ज का तर्जुमा किया हुआ है आपने ये बता सकते हैं अगर आप बता दे। जो रखने के लिए, वो जी नहीं शेख, रखने के वो मैगजीन कहाँ है जो थी उस किताब के नीचे। सॉरी जी, वो मैगजीन किधर है? वो अइनल मजल्लतुल लती कानत तहत ज़ाकल किताबी, वो अइनल मजल्लतु कहाँ है मैगजीन, अल्लती जो के, यानी वो मैगजीन किधर है जो के, कानत जो के मैगजीन पड़ा हुआ था, तहत ज़ाकल किताबी उस किताब के नीचे। वो मैगजीन किधर है जो उस किताब के नीचे था? समझ में आया क्या तर्जुमा? तर्जुमा समझ में आया क्या? अइनल मजल्लतुल लती व अइनल मजल्लतु अल्लती कानत, वो मैगजीन किधर है जो के था, तहत ज़ाकल किताबी उस किताब के नीचे। तो ये बात स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर क्लियर है कि सबके लिए? जी शेख। तो काना और कानत, काना और कानत। काना और कानत, काना और कानत, काना की खबर क्या होती है? काना की खबर क्या होती है? मुज़क्कर के लिए आता है कानत जो है हाँ जी, और काना कानत की खबर क्या होती है? मरफू मंसूब मंसूब। होती है। हाँ जी, मंसूब। मंसूब होती है, मंसूब होती है। क्या होती है? मंसूब मंसूब होती है। कान हामिदुन मरीदन कानल मुदर्रिसु गायबन, है ना? तो काना की खबर हमेशा मंसूब हुआ करती है। और काना जब भी आएगा जुमले में तो उसका इस्म और उसकी खबर ढूंढेंगे हम। जब भी जुमले में काना कानत आएगा तो क्या ढूंढेंगे हम? काना का इस्म ढूंढेंगे और काना की खबर ढूंढेंगे हम। हमेशा काना का इस्म ढूंढना है हमें और काना की खबर ढूंढनी है हमें, और डिफाइन करना है, मुतय्यन करना है कि काना का कौन सा लफ्ज काना का सर इस्म और इसमें कौन कौन सा आजी। कानत के बाद कौन सा इसमें और खबर है वो नहीं समझ रहा है सर। हाँ, और कोई बता सकता है कि इस जुमले के अंदर काना का इस्म और काना की खबर? काना का इस्म अल मजल्लतु है, हिया की ज़मीर है जो कि अलमजल्ला की तरफ जा रही है, वो का इस्म है। और तहत ज़ाकल मकतबी वो जो है ना उसकी खबर है पूरा जुमला। हाँ जी, ये तहत ज़ाकल मकतबी, तहत ज़ाकल किताबी, तहत ज़ाकल किताबी, ये शिबुल जुमला, ये पूरा शिबुल जुमला जो है ना ये खबर मंसूब कहलाएगा। समझ आ रही है कि अब ये मंसूब नहीं ढूंढेंगे क्योंकि जुमले की शक्ल में तो मंसूब नहीं नजर आएगा आपको। हाँ जी, जब खबर जब शिबुल जुमला हो, खबर जुमले की शक्ल में हो तो फिर मंसूब ढूंढने के नजर नहीं आएगा आपको वहां पर। ठीक है, अगर सिंगल वर्ड होगा तो मंसूब, सिंगल वर्ड होगा तो मंसूब होगा, सिंगल वर्ड होगा तो मंसूब मंसूब जो है ना नजर आएगा हमें। लेकिन अगर काना कानत की खबर अगर जुमले की शक्ल में, शिबुल जुमले की खबर शक्ल में जार मजरूर हो या शिबुल जुमला हो जो भी कहते हैं हम, तो उसको जो है ना यहाँ पर ये शिबुल जुमला है, ये पूरा तहत ज़ाकल किताबी ये पूरा शिबुल जुमला है, ये एक तरह का जुमला है, ये क्लॉज है पूरा। तो इसके अंदर जो है ना मंसूब लफ्ज नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन हम कहेंगे कि ये अंदर से मंसूब है काना की खबर होने की वजह से। क्या कहेंगे हम इसको? अंदर से क्या कहेंगे मंसूब इसको? है। ये अंदर से मंसूब है, ये अंदर से मंसूब है काना की खबर होने की वजह से। क्लियर है के बात? क्लियर है के बात? हाँ जी। अच्छा, और जुमले में अगर फेल नजर आए तो क्या क्या ढूंढना चाहिए हमें? फाइल फाइल और मफूल जरूर ढूंढना चाहिए। जब भी जुमले के अंदर फेल नजर आता है तो फाइल और मफूल ढूंढना चाहिए। और हमें समझ में, हमें मालूम होना चाहिए कि फाइल मरफू हुआ करता है तो ढूंढने में आसानी होगी, आपको ढूंढने में बहुत आसानी होगी अगर आपको ये याद हो कि फाइल हमेशा मरफू होता है और मफूल हमेशा मंसूब होता है। अगर ये बात अगर आपको पता है तो जुमले के अंदर फाइल और मफूल को ढूंढने में बड़ी सहूलत होगी, बड़ी सहूलत होगी आपको, है ना? चलिएगा। इसी तरह हमें पता हो गया कि काना का इस्म जो है ना मरफू होता है और काना की खबर मंसूब होती है। तो काना का इस्म मरफू होता है और काना की खबर मंसूब होती है। अगर ये दो बातें याद हो तो जुमले के अंदर काना का इस्म और काना की खबर ढूंढने में बड़ी सहूलत होगी आप लोगों को। तो हमें क्या याद रखना है? हमें क्या याद रखना है? काना का इस्म मंसूब होता है, मरफू होता है और खबर मंसूब होती है, ऐसा याद रखना है हमें। ठीक है जी सर। सर यहाँ पे
यहाँ पे काना इस जुमले में व आइन अल मजल्लतुल लती कानत तहत जाकल किताबी, इस हाँ जुमले जी। में यहाँ पे अल मजल्लतु यहाँ पे क्लियर है ना सर? ये नहीं नहीं, तो ये कानत तो का इसम इसको काना का इसम नहीं कहेंगे, कानत के अंदर हिया की जमीर कहेंगे जो कि मजल्ला के तरफ लौट रही है, वो जो है ना काना का इसम कहलाएगी। क्लियर है? कि पीछे जी सर। अगर लफ्ज अगर पीछे है तो उसको नहीं कहेंगे काना का इसम, उसके अंदर जमीर काना के अंदर कानत के अंदर हिया की जमीर है। कानत के अंदर कौन सी जमीर है छुपी हुई? हिया की जमीर छुपी हुई है। हिया की जमीर है जो कि अल मजल्ला की तरफ जा रही है, वही उसका इसम कहलाएगी। ठीक है? अल मजल्ला नहीं कह, डायरेक्ट ऐसा नहीं कहेंगे कि मजल्ला उसका इसम है, ऐसा डायरेक्ट नहीं कहेंगे। क्लियर है बात? जी सर। हाँ, अगर कानत के बाद अगर इसम होगा तो फिर कहेंगे कि भी जो है ना ये जो है ना, जैसे हम कहेंगे कि भी काना हामिदुन मरीदन। अब देखिएगा हामिदुन काना के बाद में, तो अब हम इसको कह सकते हैं कि हामिदुन काना का इसम है और जो है ना मरीदन काना की खबर है। तो कानत के बाद अगर लफ्ज आ रहा है इसम तो उसको कहीं काना का इसम है, लेकिन अगर वो लफ्ज पहले गुजर चुका हो तो उसको काना का इसम कहने के बजाय कानत के अंदर हुआ ही है कि जमीर कहेंगे हम, जो कि लौट रही है पिछले लफ्ज की तरफ, और वो जो है ना वो जो जमीर है वो इसम कहलाएगी। क्लियर है के बाद? जी सर। हाँ, चलिए याद रखिएगा इसको, कोई मसला नहीं है। बिलाल ने पूछा अहाद ही हिया, क्या पूछा बिलाल ने, जरा बताइएगा मुझे। क्या यही है वो जो मैगजीन तुम ढूंढ रहे हो? अहाद ही हिया, क्या यही है वो? तो अल अबू वालिद साहब ने कहा कि नहीं। क्या कहा? ला अल मजल्लतु ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़री। क्या कहा वालिद साहब ने? नहीं, मैगजीन जिसकी गिलाफ पीले कलर येलो कलर का है, अस्फ़र येलो। येलो कलर। हाँ, तो बिलाल ने पूछा कि आप जो मैगजीन ढूंढ रहे हैं, बिलाल ने कहा कि आप जो मैगजीन ढूंढ रहे हैं क्या यही वो मैगजीन है? अहाज़िही हिया, क्या यही वो मैगजीन है? तो वालिद ने जवाब दिया ला नहीं, अल मजल्लतु ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़री, वो मैगजीन तो जो है ना येलो कलर वाला है, येलो कवर वाला है। अल मजल्लतु ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़री, येलो कवर वाला मैगजीन है वो ढूंढ रहा हूं मैं, तो है ना? समझ आ रही के बात? अब ये देखिएगा, अब यहाँ पर अल मजल्लतु, दोबारा फिर वही बात है, अल मजल्लतु देखिएगा मारफा है क्या ना क्या है? अल मजल्ला मारफा है, ठीक है। तो अब इसकी सिफत चूंकि ये मौसूफ जो है ना मारफा है, लिहाजा उसकी सिफत मारफा लाई गई है। अल ग़िलाफ़ पर अलिफ लाम इस्तेमाल किया गया, क्योंकि लफ्ज ज़ातुन पर अलिफ लाम नहीं इस्तेमाल कर सकते। मौसूफ सिफत एक जैसे होते हैं, हमें पता है। अब ये जो अल मजल्लतु मौसूफ है और ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़री उसकी सिफत है। अब जो है ना सिफत को जो है ना मारफा कैसे बनाएंगे? तो ज़ातों पर अलिफ लाम नहीं लगा सकते, लिहाजा उसके बजाय जो है ना अल ग़िलाफ़ पर अलिफ लाम लगाया गया है। तो हम कहेंगे कि ये ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़री ये पूरी सिफत बन रही है। ये पूरा लफ्ज क्या है? ये उसकी पूरा जुमला क्या है? उसकी सिफत है, अल मजल्लतु ज़ातुल ग़िलाफ़िल अस्फ़री। क्लियर है कि बात? ज़ातु ज़ू और ज़ातु, तो मुज़क्कर लफ्ज होगा तो ज़ू, मुज़क्कर लफ्ज होगा तो उसकी सिफत कैसे लाएंगे? ज़ू के जरिए से। लफ्ज अगर मौसूफ अगर मुज़क्कर होगा तो उसकी सिफत कैसे लाएंगे? ज़ू के जरिए से। वाला वाली बोलना हो, वाला वाली अगर हमें कहना हो तो उसकी सिफत अगर ज़ू के जरिए से, तो मुज़क्कर लफ्ज है इस्तेमाल हो जा रहा है तो उसकी सिफत ज़ू के जरिए से, और अगर मौसूफ अगर मुअन्नस है तो उसकी सिफत ज़ातु कहेंगे हम। ज़ातु समझ में आ रही की बात? ज़ू और ज़ातु, अल्लज़ी और अल्लती की तरफ। अल्लज़ी और अल्लती पढ़ाई कि नहीं हमने? अल्लज़ी और अल्लती, अल्लज़ी और अल्लती, तो दोनों में क्या फर्क है? अल्लज़ी और अल्लती में क्या फर्क है? अब बताइए जरा मुझे। जी, तो अब हमें पता हो गया कि अल्लज़ी भी इस्मुल मौसूल है, अल्लती भी इस्मुल मौसूल है, लेकिन दो, एक मुज़क्कर वाला है, एक मुअन्नस वाला है। अल्लज़ी मुज़क्कर के साथ इस्तेमाल होता है, अल्लती जो है ना मुअन्नस के साथ इस्तेमाल होता है। इसी तरह ज़ू और ज़ातु, तो वाला वाली के लिए अरबी में ज़ू इस्तेमाल होता है या ज़ातु इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर के लिए, हाँ, मुज़क्कर के लिए ज़ू इस्तेमाल करेंगे, मुज़क्कर के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़ू इस्तेमाल मुज़क्कर के करेंगे। लिए ज़ू, मुअन्नस के लिए ज़ातु। अगर कहना होगा कि भाई जो है ना हामिद माल वाला है,
हामिद माल वाला है तो हम कहेंगे हामिदुन ज़ू मालिन, वाला है। अगर हमें कहना हो, देखिए दो जुमले समझ लीजिए, दो जुमले समझ लीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गई दूध हो तो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मरवान हूँ, मरवान किसी का नाम? शेख, ये अल मजल्ला मौसूफ है और अल गिलाफ और अल असफर दोनों सिफत हुई। रातुल गिलाफिल असफर ये पूरा जुमला उसकी सिफत है। रातुल गिलाफिल असफर ये पूरा जुमला उसकी, पूरा जुमला, ये पूरा जुमला उसकी सिफत हो गया। येलो कवर वाला मैगजीन, येलो कवर वाला, ये पूरा जो है ना उसकी सिफत बन गया। ठीक है, ये पूरा जुमला उसकी उसकी क्या बन गया? ये पूरा जुमला उसकी, हाँ जी सिफत बन गया। चलिए आगे अच्छा बढ़िए। शेख, मतलब 3 वर्ड में भी सिफत होती है? हाँ जी बिल्कुल, सिफत एक लफ्ज भी हो सकता है, सिफत 2 लफ्ज भी हो सकते हैं, सिफत 3 लफ्ज भी हो सकते हैं, सिफत पूरा जुमला भी बन सकता है। ठीक है ना, चलिएगा। अच्छा, मरवान ने कहा कि ही इंदी अखज़्तुहल यौमा, क्या कहा मरवान ने, जरा बताइएगा मुझे। ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, आज इसको आज मैंने लिया। हाँ, ही इंदी, वो मैं है की ज़मीर कहाँ किसके लिए इस्तेमाल हो रही है? अल मुजल्ला मुजल्ला की तरफ तरफ। जा रही है। मजल्लतु जो लफ्ज है उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। ही इंदी यानी वो जो मैगजीन है वो मेरे पास है। ही इंदी यानी वो जो मैगजीन है वो मेरे पास में है। अखज़्तुहल यौमा, अखज़्तुहा अल यौमा, क्या मतलब? मैंने उसको आज उसको मैंने लिया लिया। आज। मैंने उसे आज ही लिया था, मैंने उसे आज दिया था। अखज़्तुहल यौमा, अखज़ याखुदु, लेने की अरबी क्या है? लेने की अरबी क्या है? अखज़ याखुदु, कोई चीज लेना, अखज़ याखुदु, मैंने लिया। अखज़तु, क्या तुमने लिया? अखज़ता, हाँ, क्या तुमने जी, क्या तुमने मेरी किताब ली? अखज़ता किताबी, क्या कहेंगे हम, क्या तुमने मेरी किताब ली? अखज़ता किताबी, क्या तुमने मेरा कलम लिया? अखज़ता कलमी, अखज़्त कलमी, कहेंगे कि नहीं मैंने नहीं लिया, तो कैसे कहें नहीं मैंने नहीं लिया? ला मा अखज़तु, ला अखज़तु, क्या तुमने मेरी किताब देखी? अरायता किताबी, अराअयत किताबी, क्या तुमने मेरी किताब देखी? अराअयत किताबी, नहीं मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मा रअयतु, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यरिन्नुल जरसु फयकूम मरवानु वयफ्तहुल बाब व तदखुलु अखवातुहु, ये मंजर बदल रहा है असल में। यहाँ पर मुकालमा जो है ना, डॉक्टर साहब जो है ना कह रहे हैं कि मंजर चेंज हो रहा है। यहाँ पर यरिन्नुल जरसु, घंटी बजती है, फयकूम मरवानु, मरवान खड़ा होता है, मरवान लड़के का नाम होता है अरबिक में, है ना। फयकूम मरवानु, मरवान खड़ा होता है, वयफ्तहुल बाबा, वो दरवाजा खोलता है, और तदखुलु अखवातुहु, और उसकी बहनें अंदर आती हैं। तो ये मंजर चेंज हो रहा है यहाँ पर, आप देखते हैं मंजर चेंज हुआ तो मरवान की बहनें अंदर आती हैं, तो क्या बात होती है तो देखते हैं। अलबनातु, जो उसकी बहनें जब आई, लड़कियों ने कहा कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह बरकातुहू, तो अलजमीउ, सारे लोगों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह बरकातुहू। उसके बाद शुरू होती है बात, उसके बाद बात शुरू होती है। तो वालिद साहब ने पूछा ऐन ज़हबतुन्न या बनाती, क्या कहा वालिद साहब ने, क्या कहा पूछा? कहाँ जा रही हो लड़कियों? ऐन ज़हबतुन्न या बनाती, ऐ मेरी बेटियों आप लोग किधर गई थी, आप लोग किधर गई थी? आए मेरी बच्चियों आप लोग कहाँ गई थी? तो अंता, ज़हब से देखिएगा, अंता, हाँ ज़हब से देखिएगा, अंता, अंती, अंतुम, अंतुन्ना, अना, अना 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 ज़हबतु, अना अना नहनु
ذهبنا ذهبنا نحن جی ذهبنا نحن ذهبنا جی حامد ذهب حامد ذهب حامد فاطمة ذهبت فاطمة ذهبت ذهبت فاطمة ذهبت چلیے گا بات سمجھ میں آ گئی تو ذهبتن سمجھ میں آ گیا این ذهبتن یا بناتی ہے میری بیٹیوں آپ لوگ کدھر گئی تھی تو بچیوں نے جواب دیا البناتو لڑکیوں نے جواب دیا البناتو لڑکیوں نے جواب دیا کیا جواب دیا پڑھیے گا آپ ہی لوگ پڑھیے ذرا ذهبنا لزيارة ذهبنا لزيارة المديرة ہاں جی ذهبنا لزیارت المدیرة ہم سب گئے تھے مینیجر سے ملنے جی ہم لوگ گئے تھے جی ذهبنا ہم لوگ گئے تھے لزیارت المدیرتی پرنسپل سے ملنے کے لیے زیارہ یعنی ملنا ٹو وزٹ ذهبنا لزیارت المدیرتی پرنسپل سے ملنے کے لیے ہم گئے تھے تو ملنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں زیارہ کرنا ٹو وزٹ عربی میں کہتے ہیں زارہ یزورو ہے نا زیارہ یعنی وزٹ جی تو ابو والد صاحب نے پوچھا امشیتن ام ذهبتن بالسیارتی امشیتن مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنا مشا یمشی کا مطلب کیا ہوتا ہے ہاں مشا یمشی کا مطلب کیا ہوتا ہے پیدل چلنا پیدل چلنا عربی میں یاد رکھیں۔ کیا تم لوگ پیدل گئے تھے یا گاڑی میں گئے تھے ہاں تم جی لوگ تو آپ پیدل دیکھیے گا گئی تھی یا پھر گاڑی سے گئی تھی تو آپ لوگ پیدل گئی تھی یا پھر گاڑی سے گئی تھی امشیتن کیا آپ لوگ گاڑی سے آپ لوگ پیدل گئی تھی ام ذهبتن یا آپ لوگ گئی تھی بالسیارہ گاڑی سے تو من السیارہ نہیں کہنا بالسیارہ کہنا ہے نا کیا آپ گاڑی سے یہ تو گاڑی سے کہیں گے گاڑی کے ساتھ نہیں تو کیا آپ گاڑی سے گئے تھے اذهبت بالسیارہ کیسے کہیں گے ہم اذهبت ذهبت بالسيارة کیا تم گاڑی سے گئے تھے مشيتن اذهبت بالسیارہ مشيت اگر کسی سے پوچھنا ہوگا کہ تم جو ہے نا بس سے گئے تھے کہ پلین سے گئے تھے تو کیسے پوچھیں گے اذهبت طیارہ ذهبت پوچھیے پورا جملہ بتائیے کیا تم بس سے گئے تھے کہ پلین سے گئے تھے اذهبت طیارہ بالطیارة ذهبت أذهبت بالطيارة بالطيارة أم بالحافلة بالحافلة بالسيارة أذهبت بالسيارة أم بالطيارة کیسے کہیں گے ہم أذهبت بالسيارة أم بالطيارة أم لگائیں گے وہاں یا ہے نا جملہ یاد لکھیے گا اس کو ریڈ پین سے اپنے اس میں کہ آپ جو ہے نا پلین سے گئے تھے کہ گاڑی سے گئے تھے اذهبت بالسيارة ام بالطيارة طیارہ اور سیارہ طیارہ کا مطلب ہوتا ہے پلین سیارہ کا مطلب ہوتا ہے گاڑی تو یاد رکھیے گا تو پیدل چلنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں مشا یمشی مشا یمشی آگے بڑھ کے جو ہے نا جب ہم آگے بڑھیں گے تو اس کی ساری شکلیں سامنے آئے گی پیدل چلنے کو مشا یمشی میں پیدل چلا تو مشیتو ہم پیدل چلے نا ہم پیدل گئے تھے تو مشینا میں پیدل گیا تھا تو مشیتو کہیں گے کہ میں پیدل مارکیٹ کہیں گے کہ بھی جو ہے نا میں اسکول پیدل گیا تھا تو میں کہوں گا انا مشیتو الى المدرسة انا مشیتو الى المدرسة کیسے کہوں گا میں انا مشیت الى المدرسة آپ کہیں گے کہ میں مسجد پیدل گیا تھا گئی تھی تو کیسے کہیں گے میں مسجد پیدل گیا تھا الى المسجد ہاں جی انا مشیت الى المسجد انا مشیت الى المسجد انا مشیت الى المسجد چلیے گا تو البنات بچی کا جواب دیا مشینا لأن بيتها قريب من مدرستنا هو بين المسجد والمدرسة یہ جملہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو تو بتائیے مجھے ہاں کہیے یا نہ کہیے ان کا گھر قریب ہے مدرسوں کے اور ہم سب چل کے گئے تھے کوئی ایک ترجمہ کرے کوئی ایک آپ لوگوں میں سے سارے ایک ساتھ نہیں کرے کوئی ایک ترجمہ کر کے دکھائے مجھے سسٹر روبینا کر کیونکہ ان کا گھر مدرسے سے قریب تھا ہے تھا نہیں ہے قریب ہے مشینا ہم پیدل گئے تھے کیسے کہیں گے ہم مشینا مشینا مدرسے سے قریب ہے ہم پیدل گئے تھے کیوں گئے تھے لأن بیتها قریب کیونکہ
उनका घर करीब था हमारे मदरसे से। करीब था करीब है लेना बैतहा करीब है। करीबुन, क्योंकि उसका उनका घर करीब है। था नहीं, काना आएगा तो था। लेना बैतहा करीबुन, क्योंकि प्रिंसिपल का घर करीब है। बैतहा के अंदर हा की ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल हो रही है, इधर बताइएगा मुझे। घर के लिए मुदीरा के लिए। लेना बैतहा करीबुन, नहीं बैतहा उस्तादा के की अंदर हा की ज़मीर। प्रिंसिपल के लिए मुदीर हाँ जी, प्रिंसिपल मुदीर के लिए मुदीरा के लिए, लफ्ज मुदीरा के लिए। ये लफ्ज मुदीरा जो है ना उसके लिए इस्तेमाल हो रही है। मुदीरा मुअन्नस है ना, इसलिए बैतहा है ना। तो मशैना हम पैदल गए थे, लेना बैतहा करीबुन, क्योंकि उनका उनका घर जो है ना करीब मदरसा थे ना, मदरसे हमारे से स्कूल से। करीब से हाँ क्योंकि मुदीरा का घर करीब में था, करीब है हमारे वो स्कूल बैनुल से। मस्जिद वल मदरसा वो थी। बैनुल मस्जिद वल मदरसा थी, बैना कहते उनका दरमियान। घर जो है वो मस्जिद और मस्जिद और मदरसे के मदरसे के दरमियान है हुआ बैनल मस्जिद वल मदरसा थी। मशीना में था कि क्यों लगा हाँ दें बस, सर ट्रांसलेट में। हाँ उसको अभी जब आगे बढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। हम गए नहीं बोलेंगे, हम गए थे ऐसा बोलिए, है ना। उसमें खाना लगाने की जरूरत नहीं है। जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो ये सेंस आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलिएगा, हुआ बैनल मस्जिद वल मदरसा, हुआ बैनल मस्जिद वल मदरसा थी। हुआ की ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल हो रही है। घर के लिए। घर के लिए घर कहाँ है इस पूरे जुमले में, घर कहाँ है बताइएगा मुझे। घर के लिए। घर कहाँ है इस पूरे जुमले में, लफ्ज घर किधर है बताइएगा जरा मुझे। मदरसा और मस्जिद के दरमियान में। नहीं बैत कहेंगे, घर थोड़ी कहेंगे हम, लियन्ना बैत बैतहा कहेंगे। बैत के हाँ लिए। तो जी, तो जुमले के अंदर उर्दू जुमले के अंदर तर्जुमे की तरफ नहीं लौटाइएगा जमीर। क्या कहा मैंने, जुमले में लफ्ज की तरफ जमीर जाएगी उर्दू लफ्ज की तरफ नहीं लौटाना है जमीर। उर्दू लफ्ज की तरफ नहीं लौटाना है। अरबी का जो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है उसके लिए जो उसकी तरफ जमीर लौटाना है। तो हुआ की जमीर हम कहेंगे कि बैत के लिए इस्तेमाल हुई है। हुआ की जमीर बैत के लिए इस्तेमाल हुआ है, घर के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है। ऐसा याद रखेंगे आप लोग इस बात को। हाँ जी, इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। उर्दू अल्फाज की तरफ जमीर नहीं लौटाइएगा आप लोग, अरबी की तरफ लौटेगी जमीर, हमेशा अरबी लफ्ज की तरफ लौटेगी ना। हुआ ही है कि जमीर जो है ना, जमीर है सारी जो है ना, पिछला पहले जो लफ्ज गुजर चुका है उसकी तरफ लौटेगी जमीर, है ना। तो घर तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ है वहां पर, बैत इस्तेमाल हुआ है ना। अच्छा चलिएगा, तो बैना का मतलब होता है दरमियान। हुआ बैन अल मस्जिद वल मदरसा थी, जो घर है वो मस्जिद और मदरसे के बीच में है। तो वालिद साहब ने पूछा, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। अवजदतुन्नहा फिल बैती, वजदा यजिदु का मतलब होता है पाना। वजदा यजिदु का मतलब क्या होता है, पाना, किसी को पाना, टू फाइंड समवन, किसी को पाना। वजदतु मैंने पाया, मैंने पाया तो कैसे कहेंगे हम, वजदतु हमने पाया तो कैसे कहना चाहिए, वजदना। कुरान में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वजदना आबाना। हमने अपने बाप दादा को, हमने अपने एंसेस्टर्स को या फोरफादर्स को पाया है। यही करते हुए तो हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। मुशरिकों से जब पूछा जाता कि आप लोग ये काम क्यों करते हैं, बुत परस्ती क्यों करते हैं, ये हरकतें क्यों करते हैं, तो वो कहते कि इन्ना वजदना आबा आना, है ना, हमने अपने माँ बाप को ऐसा ही करते थे पाया है ना। तो वजदना हमने पाया, वजदना हमने पाया, मैंने पाया, वजदतु तुमने पाया, वजदता तुमने पाया, आप लोगों ने पाया, आप तमाम लोगों ने पाया, वजदतुम। और मुअन्नस की शक्ल वजदतुन्ना, तो ये वही लफ्ज है वजदतुन्ना, ये वही लफ्ज है वजदतुन्ना। क्योंकि बहुत सारी लड़कियों से बात हो रही है ना, बहुत सारी लड़कियों से बात हो रही है। तो अवजदतुन्ना फिल बैती क्या मतलब होना चाहिए, तो फिर अब अवजदतुन्ना फिल पाया घर में किसको, मुदीरा हाँ को हाँ जी, मुदीरा को। तो अवजदतुन्ना के अंदर हा की ज़मीर किसके लिए इस्तेमाल हुई है, मुदीरा के लिए इस्तेमाल हुई है, प्रिंसिपल के लिए इस्तेमाल नहीं हुई है, ठीक है। तो जी, तो अवजदतुन्ना, क्या आप लोगों ने पाया उनको घर में, जी, मुदीरा को फिल बैती घर में। तो बच्चियों ने जवाब दिया नाम। अब आप ही लोग पढ़िएगा जरा, चलिए। नाम वजदनाहा, मिली थी।
हाँ हाँ पूरी हमने लाइन उनको पढ़िए। पाया हाँ जलसना इंदहा सुलूस हाँ साइतिन व खरजना मिन बैतिहा। हाँ पूरा जुमला पढ़िए और तर्जुमा करके समझाइए मुझे, कोई भी समझा सकता है, चलिएगा। नाम वजदनाहा, हाँ हमने उनको पाया। हाँ जी। जलसना इंदहा, वो बैठी हुई थी। नहीं सुलूस, जलसना का मतलब क्या हम होगा? बैठे थे। जलसना हाँ हम हाँ बैठे हम थे। बैठे हम बैठे। हम बैठे जी उनके जलसना पास इंतहा का हम मतलब क्या बैठे होगा? इंदहा उनके पास। वेरी गुड। सुलूस हाँ साइतिन, सोलह सा तीन सातिन घंटे, 1/3। हाँ 16 सा सातिन 20 मिनट। 3 घंटे। हाँ 1 घंटे, 1 घंटे का 1/3 कितना होगा? 3 टुकड़े करे, 1 घंटे के 3 टुकड़े करे तो कितने मिनट 30 बनेंगे? मिनट। एक टुकड़ा कितने मिनट का बनेगा? हाँ जी 20 मिनट 20 20 मिनट मिनट। बनेंगे जी। 1 घंटे के 3 टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा 20 मिनट का बनेगा। एक 1/3 सुलुस यानी 1/3, सुलुस यानी 1/3 1/3। 1/3। 1 घंटे का 1/3 कितना बनना? 20 मिनट। तो अब हम कहेंगे कि सोलह सातिन जलसना इंदहा सोलह सातिन, हम उनके पास बैठे कितने मिनट? 40 20 मिनट बैठे थे मिनट। तो हाँ जी 30 मिनट बैठे। 40 मिनट अगर बैठे थे तो तो 40 दकीका कहेंगे हम, 40 दकीका। ठीक है सर अच्छा। यहाँ पर ये सुलूसा 3 को नहीं कहकर 1/3 को कैसे कैसे पहचानना है? हाँ सुलुस नहीं है, सलास नहीं है ना, 3 को तो सलास कहते हैं 3 ना, घंटे की थोड़ी कहते हैं। तिहाई। खलास हाँ जी सलास कहते हैं। 3 को क्या कहते हैं? सुलुस कहते हैं कि सलास कहते हैं? खलास सलास कहते होती हैं। है। सलास कहते हैं ना। तो ये सलास तो नहीं है, सुलुस है ना। सुलुस यानी 3 का तीसरा हिस्सा ना, 1/3 थर्ड ना। पार्ट। ठीक है ओके ना। जी। तो सुलुस सुलुस है, सलास नहीं है। तो जलसना इंदहा सुलुस सातिन, हम उनके पास बैठे 20 मिनट। उसके बाद आगे पढ़िए और समझाइए मुझे। वह खरजना, और हम निकले हाँ हाँ उनके घर से। हाँ साथ ही खामिसती, कितने बजे यानी निकले? 5 5 बजे। बजे। फिर सातिल खामिसती 5 बजे। फिर सातिल खामिसती 5 बजे 5 बजे। टाइम बताने का अरबी में ऐसा ही स्टाइल है। 5 बजे तो कहेंगे सातुल खामिसतु, सा खमसा नहीं कहेंगे, जी सा खमसा नहीं कहेंगे। 5 बजे को क्या कहेंगे? सातुल खामिसतु, साथ ही खामिसतु। खामिसतु 5 बजे, सातुल खामिसतु 4 बजे, सातुल राबिअतु 1 बजे, सातुल वाहिदतु है ना, 2 बजे, सातुल सानियतु 3 बजे, सातुल सालिसतु। तो इसी अंदाज में बोलेंगे वाहिद सानी सालिस राबि खामिस, इस स्टाइल में कहेंगे लफ्ज सातुन को। इतने बजे इतने बजे इतने बजे। तो हाँ तो नाम वजदनाहा, हाँ हमने पाया उनको। जलसना इंदहा, हम उनके पास बैठे। 16 सातिन 20 मिनट। वो खरजना मिन बैतिहा, और उनके घर से निकले हम। फिर सातिल खामिसती 5 बजे निकले हम। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और बात को हम यहाँ पर इंशाल्लाह लेसन को खत्म 2 लाइन में, 2-3 लाइनें उनको खत्म करके बात को हम खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अल अम्मु अल उम्मु, माँ ने कहा। जरा पढ़िएगा माँ ने क्या पूछा तो। आपने जो अरैतुन्नल मिकनसता या बनात, या क्या बनात तुमने को जरा, देखा? या बनात, बनात के आखिर में जबर देर पढ़िए जरा। अरैतुन्ना, बनातु या बनात बनातु। फिर आपको जाहिर कीजिए जी। अरैतुन्ना और अईतुन मिकनसता या बना। हाँ हाँ या क्या या मतलब बना। होगा? और अईतुन्नल मिकनसता या बनातु, मिकनसा क्या होता है? छुरी वैक्यूम झाड़ू क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर को भी कहते हैं, झाड़ू को भी कहते हैं, है ना मिकनसा। मिकनसा झाड़ू को भी कहते हैं और वैक्यूम क्लीनर को भी मिकनसा कहरुबाइया कहते हैं। असल में वैक्यूम क्लीनर के लिए लफ्ज अरबी में कहरुबाइया बढ़ा देते हैं, मिकनसा कहरुबाइया वैक्यूम क्लीनर। अरे सिर्फ मिकनसा भी कहते तो काम चल जाएगा। आजकल इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है कि आजकल झाड़ू तो कोई इस्तेमाल में नहीं आ रहा है। आजकल जो है ना पुरानी जो झाड़ू है, आजकल जो पुरानी झाड़ू है वो देहातों में ही इस्तेमाल में नहीं इस्तेमाल हो ले रही है। रहे। आमतौर पर ज्यादा वैक्यूम क्लीनर जो बड़े जो शहर है, शहर वगैरह है, तो वहां पर ज्यादातर। तो बहरहाल मिकनसा यानी झाड़ू है और मिकनसा कारोबाई यानी वैक्यूम क्लीनर। तो अराइतुन्नल मिकनसा था या बनातु, ऐ बच्चियों क्या आप लोगों ने झाड़ू देखा है? अराइतुन्ना, राइतु, राइता, राइतुम, राइतुन्ना, ये सारी जो है ज़मीरें चेंज होगी। तो बहस्तु अनहा कसीरन वमा वजदतुहा, मैंने उसे बहुत ढूंढा है। किसी चीज को ढूंढा ढूंढने उसको का बहुत, था। वमा और नहीं मैंने पाया उसको। हाँ लेकिन मैंने उसे नहीं पाया। मैंने झाड़ू को पाया बहुत ढूंढा। बहस तो बहस है, या बहसों का मतलब होता है ढूंढना, सर्च, सर्च ढूंढना। करना। किसी चीज को ढूंढने को अरबी में क्या कहेंगे हम? सर्च। हाँ जी अरबी बहस के अरबी का लफ्ज बहसा या बहसु। बहस या बहसु अन के साथ इस्तेमाल करेंगे।
لیکن جیسے ذہابہ کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں؟ الا کے ساتھ. ذہابہ کس کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ہم؟ इला के साथ الا کے ساتھ. خرجہ کے ساتھ کیا استعمال کرتے ہیں ہم؟ min استعمال کرتے ہیں جی. خرجہ کے ساتھ من استعمال کرتے ہیں. ذہابہ کے ساتھ جو نا الا استعمال کرتے ہیں. اور جو ہے نا وصالہ کے ساتھ الا بھی استعمال ہوتا ہے بغیر الا کے. تو بحث ہمیشہ عن کے ساتھ ڈھونڈنے کے معنی میں یاد رکھیے گا اس کو. بحث عن بحث عن بحث عن. جیسے میں نے دیکھا کہ ہاسپٹل کے باہر جو ہے لکھا رہتا فحصہ، تو یہ جو ہے خالی ہاسپٹل میں ہی چلتا ہے یا اور بھی کاموں کے لیے کیا چیک چیز؟ کر کون سا لفظ؟ فحصہ فحصہ. فحصہ کہتے ہیں، فحص کہتے ہیں میڈیکل چیک اپ کو. فحص فحصہ نہیں، فحص فحص جی۔ فحص کا مطلب ہوتا ہے میڈیکل چیک اپ. فحص کا جی، مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے کہ اور میڈیکل کے نہ کسی اور چیز کو چیک کر رہے ہیں. کسی اور کہہ چیز سکتے میں ہیں بھی کہ- استعمال، کسی اور چیز میں بھی استعمال ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ چیک کریں اس کو فحص کہیں گے. سامان چیک کریں ہاں۔ فحص کہیں گے. جی جی گاڑیوں کے ساتھ ہوتا ہے فحص یعنی چیک اپ رپورٹ کے. جی 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 بالکل. فحص کہتے ہیں چیک اپ کو، ٹیسٹ کو. میڈیکل ٹیسٹ یا میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے اس کو فحص کہتے ہیں عربک میں. ٹھیک ہے نا. تو چلیے گا. تو لیکن ڈھونڈنے کو بحث عن. تو بحث تو انہا کثیرن، بحث تو انہا کثیرن. انہا کے اندر ہا کی جو ضمیر ہے کس کے لیے استعمال ہو رہی جھاڑو ہے؟ کی طرف، مکنسا مکنسا کی طرف. ہاں یہاں پر کی طرف المکنسہ. مکنسا کی طرف. ہاں اردو والا لفظ نہیں استعمال کرنا. اردو کا لفظ استعمال نہیں کرنا ہے جب ضمیر لوٹائیں گے تو. عربی پیچھے جو لفظ ڈھونڈیں گے عربی کا لفظ، اردو کا لفظ نہیں. ہم مکنسا کے لیے کہیں گے. تو بحثت عنہا یعنی عن المکنستی، میں نے اسے ڈھونڈا ہے کثیرن بہت. وما وجدتها لیکن میں نے اسے نہیں پایا، یعنی مجھے وہ جھاڑو نہیں ملی. وما وجدتها مجھے وہ نہیں ملی. ما وجدتها مجھے وہ نہیں ملی. نہیں ملی. جی. تو سعاد نے کہا، سعاد نے کیا کہا ذرا آپ ہی لوگ بتائیے مجھے. انا ودعتها تحت سلمی هذا الصباح. کیا میں نے کہا اس اس کو نے؟ آپ ہی پایا بتائیے. سلم کے میں نے نیچے اس صبح کو میں. صبح سیڑھی کے نیچے رکھا تھا. ہاں وضع یضع کا مطلب ہوتا ہے رکھنا. کسی چیز کو رکھنا کہیں پر، کسی چیز کو کہیں پر رکھنا اس کو عربی میں کہتے ہیں وضع. کسی چیز کو کہیں رکھنا تو کیا کہتے ہیں ہم عربک میں؟ وضع. میں نے رکھا تو میں نے رکھا تو وضعت. میں نے رکھا تو ودعت. تم نے کہاں رکھا تو کیسے پوچھیں گے؟ أين وضعت این وضعت. تم نے میری کتاب کہاں رکھی تو کیسے پوچھیں گے؟ أين وضعت كتابي. این وضعت کتابی. کیا پوچھیں گے ہم؟ کیسے پوچھیں گے؟ أين وضعت كتابي. این وضعت کتابی. آپ نے جھاڑو کدھر رکھی تو کیسا پوچھیں گے آپ گھر میں کسی سے؟ أين وضعت المكنسة. این وضعت المکنسہ. این وضعت مکنسة. آپ نے چاقو کدھر رکھا تو کیسے پوچھیں گے؟ أين وضعت سكينة این وضعت السکینہ. این وضعت أين وضعت السكينة. وضعت السکینہ. ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی کی بات؟ جی سر. ہاں چلیے. تو انا وضعتها میں نے اسے رکھا ہے، یعنی وضعتها کے اندر ہا کی ضمیر مکنسہ. تو میں نے اسے رکھا ہے یعنی جھاڑو کو تحت سلمی. سلم کہتے ہیں سیڑھی کو، یاد رکھیے سیڑھی. گا. سیڑھی سلم تحت سلم. اور یہ جو ہے نا یہ ہوتا ہے جب ہم مال میں جاتے ہیں ایلیویٹر وغیرہ ہوتے ہیں اس کو بھی سلم کہتے ہیں عربک میں. سیڑھی کی طرح ہوتے ہیں نا وہ، ہے نا. تو اسی طرح جو ہے نا ایسکیلیٹر جو. ایسکیلیٹر کو وغیرہ کو سلم کہتے ہیں عربک میں. سیڑھی کی طرح ہوتا ہے، الیکٹرک سیڑھی وہ. تو انا وضعتها تحت سلم هذا الصباح. میں نے آج صبح جو ہے نا اس کو سیڑھی کے نیچے رکھا ہوا ہے. تو مروان نے کہا اب مروان نے ایک نئی بات کہی. یا امی، اے میری امی. کیا کہا ذرا آگے پڑھ کے سمجھائیے مجھے. فی الثلاجة ماء بارد. کیا كانوا ٹھنڈا پانی فریج میں ہے؟ کیا فریج میں ٹھنڈا پانی جو ہے؟ ہے نارمل طریقہ بولتے ہیں نا، ہاں جی. درج بولتے ہیں نا، درج. درج بھی کہتے ہیں، سلم بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ استعمال ہوتا ہے عربک میں. ٹھیک ہے نا. درج بیسیکلی سٹیپس کو کہتے ہیں شاید. سلم کہتے سیڑھی. ہیں. جی جی جی. درج کہتے ہیں، درج کہتے ہیں، ہے نا.
تو سلم زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا تو یا امی مروان نے کہا کہ یا امی جان افی ثلاجۃ ماء بارد، کیا فریج کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، کیا فریج میں ٹھنڈا پانی ہے. نحن عطاش، نحن عطاش کیا کہا ہے؟ میں کیا لفظ پیاسا ہے؟ ہوں. ہاں جی، ہم سب نحنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیاسے ہیں. نحنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نحنو کا مطلب ہم سب ہم ہاں، سب عطاشن کیا لفظ ہے یہ؟ پیاسا شان سے بنا ہے. عطاشن جمع ہے کہ واحد ہے یہ؟ جمع ہے. سنگل واحد ہے. اس کا واحد کیا آتا ہے؟ عطاشن کا واحد کیا آتا ہے؟ عطشان. ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ نہیں؟ عطشان، عطشان. مرد پیاسا ہو تو کہیں گے عطشان. لڑکی عورت پیاسی ہو، لڑکی پیاسی ہو تو کیا کہیں گے؟ عطشان. کیا کہیں گے؟ عطشا، عطشا. اور دونوں کی جمع کیا آتی ہے؟ عطاشن. اور لڑکا مرد بھوکا ہو تو کیسے کہیں گے؟ کون سا لفظ؟ جوعان. عورت بھوکی ہو تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا؟ جوعا، جوعان، جوعا. اور دونوں کی جمع کیا آتی ہے؟ جیان جیاعن. کیا آتی ہے؟ مرد غصے میں ہو تو کیا کہیں گے؟ اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ غضبان. اور اعراب کے ساتھ بولیے غضبان. اور عورت غصے میں ہو تو کیا کہیں گے؟ کیا لفظ ہے اس کا؟ غضبا، غضبان، غضبا. دونوں کی جمع کیا آئے گی؟ غضاب. کیا آئے گی جمع دونوں کی؟ غضبان اور غضبان کی جمع کیا آئے گی؟ غضاب، غضاب. اور مرد اگر سست ہو تو اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مرد لیزی ہو تو اس کا لفظ کیا ہے؟ ہاں جی، کسلان، کسلان. اور عورت سست ہو تو اس کے لیے کیا لفظ کون سا لفظ عربی کا؟ ہاں جی، کسلا، کسلا. اور دونوں کی جمع کیا آنی چاہیے؟ کسلان اور کسلا کی؟ ہاں جی، کسلانو اور کسلا کی جمع بتائیے گا سسٹر. کون بتائے گا؟ سسٹر روبینہ بتائیے. کسالہ. کسالہ، جی کسالہ. اب کسالون نہیں کہیں گے ہم وہاں پر. عطاشن، غضبان اور جیاعن اس کے طرز پر جو ہے نا کسالون نہیں کہیں گے، کسالہ ہے نا. اس کی جمع ڈفرنٹ ہے، ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو کسلانو اور کسلا دونوں کی جمع کسالہ. یاد رکھیے گا اس کو. جو کہا کہ نحن عطاشن ہم سب پیاسے ہیں. نحن عطاشن ہم سب پیاسے ہیں. الام، اور یہ آخری جملہ ہمارا، اور اپنی کلاس یہیں پر ختم ہوگی، تھوڑی سی لمبی ہوگی، برداشت کیجیے گا. الام، والدہ نے پوچھا، کہا کہ اچھا والدہ نے کہا کہ ابشر. ابشر کا مطلب ڈونٹ وری. اگر کوئی انسان عربی کا اسٹائل ہے، ابشر کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ وری، آئی ول گیو اٹ، آئی ول گیٹ اٹ یو، آئی ول گیٹ، ہے نا. تو ابشر کا مطلب ڈونٹ وری. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، فکر نہیں کرو. ابشر ہے نا. تو عربی کا اسٹائل ایسا، ہم انگلش میں کہتے ہیں ڈونٹ وری، تو عربی میں کہتے ہیں ابشر، ہے نا. ابشر فیہا ماء بارد. ہاں فکر نہیں کرو. فیہا ماء بارد، اس میں جو ہے نا ٹھنڈا پانی ہے. فیہا کی ضمیر کدھر کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ فیہا کے اندر استعمال ہو رہی ہے. جی، فیہا ماء بارد، اس فریج کے اندر ٹھنڈا پانی ہے. وعصیر برتقال، اور کیا ہے پھر ساتھ میں؟ اورنج جوس ہے. عصیر، عصیر کہتے ہیں جوس کو، برتقال اورنج. عصیر برتقال، اور اورنج کا جوس بھی ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا درس ختم ہو گیا الحمدللہ. تو بہت سارے الفاظ ہو گئے، لمبا لیسن ہو گیا، برداشت کیجیے گا آج. ہاں جی، کلاس لمبی ہو گئی. بور تو نہیں ہو گئے آپ لوگ آج کی کلاس میں؟ نہیں شیخ، نیو ورڈز آج بہت پتا چلا. ہاں جی، بہت سارے نیو ورڈز پتا چلا. ہاں. کوئی ایسے آج کی کلاس مشکل تو نہیں لگی کسی کو؟ آپ لوگوں میں سے بتائیے گا کسی کو مشکل لگی کہ آج کی کلاس؟ نہیں سر. سر نہیں لگی، بٹ اس کی ریکارڈنگ مل سکتی ہے کیونکہ نا یہ جیسے آپ نے بتایا ریکارڈنگ تو آئے گی، ریکارڈنگ. جی جی بالکل، ہر کلاس کی ریکارڈنگ ڈالتے ہیں عدنان بھائی. ہر کلاس جو بھی کلاسز ہو رہی ہے ان کی ساری ریکارڈنگ آتی ہے، گروپ میں ڈالا جاتا ہے. ان کا جو ہے نا پلے لسٹ دیکھیے گا گروپ کے اندر ہے. 2-3 شیخ جلدی نہیں ڈال پاتے ہیں نا، تو 2-3 دفعہ دیکھنا پڑے گا. وہ انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں وہ بھی اصل میں.
تو انشاءاللہ جتنی جلد ممکن ہے ڈالا جائے گا اس کو بھی انشاءاللہ، ہے نا. جی تو استاد. یہ ریکارڈ جو بھی کلاسز ساری ریکارڈنگ ڈالی گئی ہے، پلے لسٹ کے اندر موجود ہے. تو آپ جو ہے نا اگر نئی کلاس نہیں بھی ڈالی گئی فی الوقت 1-2 دن تاخیر ہو جائے تو آپ لوگ پرانی کلاس دیکھ لیا کریں، تاکہ جو ہے نا آپ کو جو ہے نا پرانی چیزیں یاد ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو رکھنے کے لیے کیا عربی میں جلدی 2 منٹ میں ذرا بولیے مجھے، رکھنے کے لیے کیا لفظ عربی میں؟ وداتو وداتو. نہیں چلو، رکھنے کے لیے وضع یضع، ایسا بولیے. رکھنے کے لیے کیا لفظ اچھا عربی میں؟ ودا ہاں ایسا بولنے کی عادت ڈالیے ابھی سے، ذرا آگے جو ہے نا پھر کام آئے گا. وضع یضع کا مطلب رکھنا. ڈھونڈنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ بحث بحث یبحث. بحث یبحث یاد رکھیے گا، بحث. یبحث. ہاں. پانے کے لیے کیا لفظ ہے؟ وجد یجد. وجد وجد یجد. یجد. پانے کے لیے کیا لفظ ہے؟ وجد یجد. وجد وجد یجد. یجد. وجد. دیکھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ رأیت یرائت. رآ یرا. رأیت یرایت نہیں، رآ یرا. یرا. دیکھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ رأى يرى. ایسا یاد رکھیے، رآ یرا. اب اس کو مختلف شکلوں میں بعد میں پلٹائیں گے ہم. میں نے دیکھا رآئی، تو تم نے دیکھا رآئی تھا. بیسک جو ورڈ ہے وہ یاد رکھیے گا. دیکھنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ رآ یرا. رآئی تو نہیں کہیے، رأی. رآ یرا. پیدل چلنے کے لیے کیا لفظ ہے؟ مشى مشا یمشی. مشى پیدل چلنے کے یمشی. لیے کیا لفظ ہے؟ مشى یمشی. یمشی. ہاں ایسے اس کو یاد رکھیے گا. لاسٹ نائٹ کو کیا پڑھا ہے ہم نے؟ لاسٹ نائٹ کے لیے، لاسٹ نائٹ کل رات کے لیے کیا لفظ ہے؟ البارحة. ہاں جی. البارحة. البارحۃ. البارحۃ کسی چیز کو لینا، اس کی عربی کیا ہے؟ أخذ يأخذ. اخذ یاخذ. سازا یاخذ. اخذ یاخذ کسی چیز کو لینا یا پکڑنا. اخذ اخذ یاخذ. میں نے پکڑا، میں نے لیا تو کیا کہیں گے؟ میں نے لیا تو کیا کہیں گے؟ أخذت. میں نے نہیں لیا تو کیا کہیں گے؟ ما اخذت. میں نے دیکھا تو کیا کہیں گے؟ رأیت. میں نے نہیں دیکھا تو کیا کہیں گے؟ رأیت. ہاں. میں نے پایا تو کیا کہیں گے؟ اخذت. وجدت. وجدت. میں نے نہیں پایا تو کیا کہیں گے؟ ما وجدت. وجدت. میں نے سنا تو کیا کہیں گے؟ سمعت. سمعت. میں نے نہیں سنا تو کیسے کہیں گے؟ سمعت. ما سمعت. کیا تم نے سنا تو کیسے پوچھیں گے؟ أسمعت. اسمعت. کیا تم نے یہ خبر سنی تو کیسا کہیں گے؟ ہم کیسا پوچھیں گے؟ سمعت هذا الخبر. تو چلیے گا، یاد رکھیے گا سارے الفاظ کو. یہ سارے الفاظ جو ہے نا، یہ سارے لکھیے گا. جو کچھ میں نے پوچھا ہے لاسٹ میں، سارے الفاظ ایک لائن سے اپنے نوٹ بک میں ریڈ پین سے لکھیے گا، تاکہ الگ کیجیے ان کو. الفاظ کو جو بھی نئے الفاظ پڑھ رہے ہیں آپ ان کو الگ کیجیے ورب کو سارے، اور ان کا ماضی مضارع یاد رکھیے گا. اخذ یاخذ، وجد یجد، وضع یضع، بحث یبحث، رأى یرى. یہ سارے جو ہے نا ماضی مضارع جو ہے نا دونوں جو ہے نا یہ ایسے لکھ کر رکھیے اپنے نوٹ بک میں، تاکہ جو ہے نا آپ کو یاد ہو جائے وہ. تو ہم اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ جو ہے اگلے ہفتے اور نئی چیزیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ گروپ جو ہے نا ایکسرسائز ڈالی جائے گی اس ہفتے سے، اور جو ہے نا ایک ریکارڈنگ باقی ہے ڈالنا، وہ بھی ڈالی جائے گی انشاءاللہ. اپنی بات کو یہ ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام جزاک اللہ خیر. خيرا كثيرا. حیاکم اللہ و بارک اللہ فیکم.